Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang ahlan wa salam marhaban bihudurukum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Ciawi Kromo Palembang. Hari ini Ahad 5 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan 12.000 lahir 1447 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun salat qiblat pada hari ini azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Kiai Agus Erwin Akib, dari mana akan dipimpin oleh Al-Ustadz Dr. Anas Kiai Agus Sofwan Imron BA. Dan dilanjutkan dengan cawisan salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Wazali Asgaf RCMA dengan pembahasan kitab Bulughul Maram. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mematikan handphonenya dan barang-barang yang jemaah ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demi harap dimaklumi atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Ciawi Kromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qamahullahu madamat samawati wal ardh wa ja'alana min salih ahliha. Istawu qimu sabakum wa'tadilu wa darasu wa sadaqal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك يعود السلام فهينا ربنا بسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم وبحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ زدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم لك الحمد لك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما استعان نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد رضا فلك الحمد إذا رضيت أنا دائما أبدا اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون ما قد كان اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بلغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار سالمين وادخلنا الجنة بسلام آمنين
وقنا شر الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا والمشايخ أصحابنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبلنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين آمين اغفر لنا ذنوبنا أجمعين دعواهم فيها سبحانكم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل وصحبه أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah salat zuhur Masjid Agung Palembang, Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jayo Wikramo, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah yang pada siang hari ini telah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita bersama, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Dan kita akan lanjutkan kajian bulanan kita dalam materi Bulughul Maram, sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita di tempat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita juga diberikan ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan amal ibadah kita semakin baik, kita bisa melaksanakan syariat dengan penuh keikhlasan, dan mudah-mudahan kita bisa kelak wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa pula kita haturkan kehadirat junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan membahas kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus berkaitan dengan ilmu fikih, yaitu ilmu yang membahas tentang hukum amaliyah kita sehari-hari, baik yang berkaitan dengan ibadah atau hal-hal di luar ibadah. Dan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu masih berkaitan dengan fikih muamalah, yaitu sebuah pembahasan mengenai hubungan antar sesama manusia, termasuk di dalam pertukaran harta kekayaan di antara mereka. Dan pembahasan kita adalah berkaitan dengan bab mengenai jual beli dan syarat-syarat yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Pada pertemuan yang lalu kita membaca sebuah hadis yang melarang seseorang untuk melakukan bai'ul hasah. Ya, secara harfiah atau secara bahasa, bai'ul hasah merupakan jual beli kerikil. Ini merupakan salah satu jual beli yang ada di masa jahiliyah atau masa sebelum datangnya Islam. Dan jual beli ini dilarang karena mengandung gharar atau ketidakjelasan atau ketidakpastian di dalam jual beli tersebut. Bai'ul hasah atau jual beli kerikil ini maksudnya adalah seseorang yang menggunakan kerikil untuk menentukan objek dari barang yang mau dia beli. Ya, misalnya seorang datang kepada penjual, kemudian penjual itu menjual berbagai macam barang, ya, lalu dia menjual
dengan harga tertentu untuk barang yang ada di sana, yang penentuannya itu adalah dengan benda yang terlempar oleh batu itu, ya. Misalnya seorang melempar batu tersebut terus mengenai pakaian misalnya, maka berarti pakaian itu yang dijual. Kalau mengenai minuman atau makanan, maka berarti makanan itu yang dijual, dan seterusnya seperti itu. Dan ini adalah hal yang dilarang di dalam syariat, dan secara realitas saat ini ternyata jual beli yang seperti ini cukup marak ya di kalangan kaum di negeri kita, ya. Misalnya di pameran-pameran ada orang yang menjual semacam gelang-gelangan begitu yang kemudian dilempar, apabila mengenai benda tertentu maka benda itu yang dijual, dan itu semua adalah contoh-contoh dari jual beli di masa jahiliyah yang dilarang tegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga jual beli hasah atau jual beli kerikil ini bisa punya bentuk yang lain. Di antaranya adalah seseorang yang menjual tanah kepada orang lain dengan ditentukan harganya. Adapun besaran tanah itu adalah disesuaikan dengan jauhnya lemparan kerikil yang diberikan kepada orang tersebut. Jadi kalau orang itu mampu melempar dengan jarak yang jauh, maka dia dapat untung banyak. Tapi kalau dia lemparnya pendek, maka dia akan rugi. Ya, nah ini juga bagian dari jual beli yang dilarang oleh syariat. Dan masih ada beberapa contoh-contoh yang lain dari jual beli bai'ul hasah ini yang dilarang ya di dalam syariat. Kemudian juga kemarin kita sudah bahas tentang bai'ul gharar atau jual beli yang mengandung gharar atau ketidakjelasan yang bentuknya sangat banyak sekali. Sudah kita sebutkan di antara beberapa hal, di antaranya kemarin, di antaranya misalnya menjual burung yang terlepas dari sarangnya, ya, atau menjual ikan di tempat yang luas, ya, yang tidak jelas apakah bisa ditangkap atau tidak, ya, atau menjual kalau dahulu adalah menjual budak yang melarikan diri, ya, semua itu bagian dari jual beli gharar yang dilarang oleh syariat. Begitu juga termasuk bai'ul gharar yang kemarin disebutkan juga adalah menjual janin hewan yang masih ada di kandungan induknya, ya. Bahkan di zaman jahiliyah ada transaksi jual beli janinnya janin gitu. Janinnya janin itu artinya ada hewan yang sedang hamil, ya, lalu yang dijual itu adalah anaknya dari isi kandungan itu. Jadi nanti hewan itu melahirkan, lalu anaknya jadi besar, lalu nanti anaknya itu punya anak lagi. Nah yang dijual anaknya itu. Jadi istilahnya cucungnya sapi ini misalnya, ya. Menjual cucungnya sapi yang belum ada di alam nyata itu juga hukumnya adalah dilarang. Ya, termasuk juga sekarang yang ada di negeri kita, khususnya di desa-desa, ada orang yang menyewakan hewan jantan untuk menghamili hewan betina. Itu juga dilarang oleh syariat karena ada mengandung gharar, dan itu juga bagian dari jual beli yang marak terjadi di zaman jahiliyah. Nah, rahimakumullah, berikutnya kemarin kita juga sudah membahas sebuah hadis, ya, yang intinya adalah melarang menjual makanan atau barang sebelum barang itu kita terima dari penjual awal, dari penjual pertama. Misalnya saya beli makanan begitu, saya pesan makanan, saya beli makanan itu sedang dalam proses pengiriman. Ternyata makanan itu ditawar oleh orang lain. Lalu saya jual makanan itu kepada orang lain tersebut sebelum saya menerima makanan itu atau menerima barang itu. Maka itu juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mau jual barang yang sudah kita beli, hendaknya menunggu barang itu sampai dulu kepada kita, sudah pas barangnya, kita ketahui sudah milik kita secara sempurna, baru kita jual kepada orang lain, ya.
Kenapa hal itu dilarang sebelum kita terima? Karena barang kalau sudah dibeli tapi belum diterima oleh pembeli, ya, maka segala resiko yang terjadi itu masih ditanggung oleh penjual pertama. Misalnya barang itu ternyata rusak di jalan, maka siapa yang menanggungnya? Yang menanggungnya adalah penjual pertama itu. Dia harus ganti karena belum diterima oleh pembeli. Nah, kalau misalnya barang itu masih dalam tanggungan penjual pertama, maka si pembeli ini belum memiliki secara sempurna. Maka dia tidak bisa menjualnya kepada orang lain. Karena kalau nanti dijual kepada orang lain, ternyata barang itu rusak, bagaimana? Siapa yang mau dituntut? Ya, nah itu maka ini disebut dengan gharar juga, adanya ketidakjelasan, ketidakpastian, maka dilarang oleh syariat. Ya, jadi dan ini masih sering terjadi hadirin di zaman ini, ada orang beli barang belum datang sudah dijual lagi. Nah, itu adalah sesuatu praktek jual beli yang dilarang di dalam agama kita. Baiklah, rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan hadis berikutnya. Masih dalam pembahasan jual beli, baik yang jual beli dilarang atau jual beli yang mengandung syarat-syarat yang dilarang oleh Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata, bisanadin muttasilin ilaih, dengan sanad yang tersambung kepadanya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan juga darinya, dari beliau, maksudnya dari perawi sebelumnya, yaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau Sayyiduna Abu Hurairah berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua jual beli di dalam satu jual beli. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahhahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i serta disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wali Abi Dawud, sementara dalam riwayat Abu Dawud menggunakan redaksi yang lain, yaitu Nabi bersabda, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awkasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual dua jual beli dalam satu jual beli, maka dia berhak dengan nilai yang paling kecil atau dia akan terjatuh di dalam riba. Hadirin rahimakumullah, hadis ini merupakan salah satu bentuk jual beli yang dilarang oleh syariat, yaitu jual beli yang dua akad di dalam satu akad. Kalau bahasanya di sini, dua jual beli dalam satu jual beli. Ya, maksudnya adalah melakukan dua akad dalam satu akad. Itu maksudnya seperti apa maksud hadis ini? Para ulama berbeda pendapat. Nah, di antara pendapat yang disampaikan oleh para ulama adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, imam madhab kita. Beliau berkata bahwa hadis ini lahu ta'wilan, memiliki dua penafsiran, ya, memiliki dua makna. Yang pertama adalah seseorang berkata kepada yang lain, bi'tuka bi alfaini nasi'atan, aku jual barang ini kepadamu dengan harga 2.000 tapi dengan tempo, maksudnya bayarnya bisa ditunda, bisa dicicil lah, kredit, nah kira-kira begitu. Wa bi alfin naqdan, dan aku jual juga benda ini kepadamu dengan harga 1.000 secara kontan, ya, secara kontan. Fa ayyuhuma syi'ta akhadha bihi, maka mana yang kamu suka kamu boleh ambil. Fa ya'khudhu bi ahadihima, lalu ia mengambil salah satunya. Fa hadza bai'un fasid, ini adalah jual beli yang fasid.
Jadi ini jual belinya itu hadirin, ada orang menawarkan barang tapi dengan dua harga. Harga cash dan harga kredit tempo, ya. Harga cash lebih murah dari harga tempo, ya. Nah, ini adalah penafsiran Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, tapi maksudnya di sini adalah hadirin, ketika dia diberikan tawaran tersebut, misalnya dia jual HP, ya. Saya jual HP dengan harga 1.000 kalau cash, 2.000 kalau kredit, ya. Nah, di sini kemudian si pembeli itu kemudian belum ada kesepakatan dengan si penjual mana yang mau dipilih dari dua pilihan harga itu, ya. Sehingga masih terjadi ketidakjelasan, ya. Artinya dia masih belum menentukan pakai cara yang mana, ya. Maka itulah yang kemudian dikatakan dilarang karena mengandung gharar. Tapi kalau misalnya ada dua harga tersebut lalu si pembeli menentukan secara tegas, ya, dia ditawarkan dulu, ini kalau mau dijual cash segini harganya, kalau mau dijual kredit segini harganya, ya. Nah, silakan kamu pilih. Lalu dia mengatakan saya pilih yang cash saja. Setelah dia tentukan yang cash, lalu dia transaksi, ya, saya beli HP ini dengan harga 1.000. Nah, itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dia ketika akad, ketika transaksi itu masih menggunakan dua harga, masih menggunakan dua cara tadi, dua pilihan, dan belum ditentukan oleh si pembeli mana cara transaksi yang dipilih, apakah cash atau kredit. Nah, itu yang kemudian tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia menentukan salah satu caranya, maka tidak apa-apa. Meskipun dua harganya beda. Kalau cash lebih murah daripada yang kredit, dan itu perbedaan ini diperbolehkan oleh syariat karena adanya pembayaran yang tertunda, maksudnya pembayaran yang pelaksanaannya itu lama, ya, maka itu menjadi sesuatu kerugian sebenarnya bagi si penjual. Maka kerugian itu kemudian dia tutupi dengan cara menambah beban harga pada barang tersebut, dan itu ya sah-sah saja. Karena memang secara syariat hadirin, seseorang itu ketika menjual barang sebenarnya tidak ada ketentuan dari syariat mengenai jumlah maksimal dari keuntungan yang dia tetapkan. Jadi seorang itu boleh saja misalnya menjual barang dengan harga dengan mengambil keuntungan misalnya 10% atau 50% atau bahkan terserah berapa saja dia boleh. Yang penting memang si pembeli itu tidak merasa keberatan, tidak merasa dicurangi, ya. Karena misalnya kadang-kadang ada sebuah barang kalau secara nilai mungkin dia tidak seberapa, tapi karena dia punya kelebihan lain maka nilainya jadi tinggi, ya. Misalnya barang-barang yang unik, yang langka, yang jarang ada, ya. Misalnya ya apalah begitu, ada koin, ya, lama, maka kalau di zamannya dulu koin itu ya nggak seberapa nilainya. Tapi kalau di zaman sekarang karena sudah menjadi barang yang langka menjadi mahal. Ada orang jual pakaian ini milik orang biasa. Pakaian yang kedua juga sama persis, ya, mereknya, warnanya, bentuknya. Tapi pakaian yang kedua ini, ya, pernah dipakai oleh seorang tokoh misalnya, seorang ulama atau seorang tokoh yang lain. Maka barang yang pernah dimiliki oleh tokoh itu pasti memiliki nilai yang lebih tinggi daripada barang yang biasa. Ya boleh saja, silakan kalau dia mau jual dengan harga yang lebih banyak dan itu tidak merugikan para konsumen, para pembeli, maka tidak ada masalah gitu. Nah, jadi kembali lagi kepada hal tadi, seorang misalnya menjual barang dengan cash harga 1.000, tapi kalau dengan
tempo, dicicil dalam waktu yang lebih lama dia pembayarannya, dia jual dengan harga yang lebih mahal, maka itu tidak apa-apa. Yang pastinya ketika dibeli harus dia tentukan dia mau beli dengan cara yang tempo atau dengan cara yang cash. Jangan sampai ketika beli masih belum jelas mau tempo atau mau cash. Nah, itu yang dilarang oleh syariat, yang dikatakan sebagai menjual dua barang atau dua akad dalam satu akad, ya. Kemudian Imam Syafi'i masih melanjutkan di sini, beliau berkata penafsiran yang kedua dari hadis tadi, yaitu melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah seorang penjual berkata kepada orang lain, kepada pembeli, bi'tuka abdi ala an tabi'ani farasak. Saya jual budakku ini, ya, dengan harga sekian, tapi kamu harus jual kudamu kepadaku dengan harga sekian. Jadi misalnya kalau di zaman sekarang misalnya Pak, ya, saya jual mobil saya ini kepadamu dengan harga misalnya 100 juta dengan syarat tanahmu kamu jual ke saya, ya. Nah, itu nggak boleh begitu, ya. Ini artinya telah terjadi dua akad dalam sekali akad. Nah, itu salah satu penafsiran, ya. Ini nanti yang seperti ini juga akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Jadi kita tidak boleh menggantungkan sebuah akad jual beli kepada akad jual beli yang lain, ya, karena akan terjadi dua akad jual beli dalam satu kali transaksi. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi saya ulangi lagi, seorang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, dalam penafsiran Imam Syafi'i terhadap hadis ini, menjual barang dengan mengatakan saya jual, ya, barang ini, misalnya mobil ini dengan harga sekian kepadamu dengan syarat kamu harus jual tanahmu kepadaku dengan harga sekian. Nah, itu nggak boleh. Yang boleh gimana? Dua transaksi itu harus dipisah. Saya jual mobilku ini kepadamu, sudah selesai, baru nanti ditawar tanahnya, ya. Nah, itu. Jadi kalau digabungkan nggak boleh. Kenapa? Karena akan menjadi gharar. Gharar itu tadi itu ketidakjelasan. Ketidakjelasannya di mana? Ketidakjelasan harganya. Jadi misalnya begini, saya jual mobil ini dengan harga sekian, misalnya dengan harga 100 juta. Kamu harus dengan syarat kamu harus jual tanahmu dengan harga misalnya 100 juta juga, atau dengan harga yang lebih atau kurang, ya. Nah, kalau misalnya salah satu jual beli ini batal, maka akan mengakibatkan ketidakjelasan harganya. Misalnya tanah tadi nggak jadi terjual, ya, maka artinya harga yang dibayarkan itu akan menjadi tidak jelas. Maka itu kemudian dilarang oleh syariat, tidak boleh menjual dua transaksi dalam satu kali transaksi. Ada sejumlah ulama yang lain yang menafsirkan dua jual beli dalam satu jual beli, ya, dengan yang diistilahkan para ulama dengan bai'ul inah. Bai'ul inah ini semacam jual beli, tapi maksud atau tujuannya adalah sebenarnya mau hutang atau mau pinjem duit. Jadi misalnya saya jual HP ini kepada orang, saya jual HP ini kepadamu secara tempo, kamu boleh bayarnya sebulan lagi, ya, harganya 1 juta, ya, tapi kamu harus jual langsung kepada saya setelah kamu beli, ya, dengan harga 1 juta tapi cash, tapi sekarang bayarnya. Saya ulang Pak, ya, ini agak rumit, ini namanya bai'ul inah, jual beli yang biasa dipakai untuk mencari riba, melakukan riba. Jadi saya punya barang tapi nggak punya duit, saya perlu duit 1 juta, ya, saya punya barang, saya sedang perlu duit 1 juta, saya nggak punya duit, maka saya jual HP saya ini kepada orang. Pak, ini saya jual HP kepadamu, harganya 2 juta, kamu boleh cicil 2 bulan, ya, tapi kamu harus jual HP ini kembali ke saya sekarang juga, ya, dengan harga yang lebih murah, cukup 1 juta saja tapi cash. Nah, yang terjadi apa akhirnya?
Saya kan kepada dia, dia kepada saya kan jual beli HP ini, ya. Saya menjualnya 2 juta, tapi belum terima duit kan? Belum terima duit, ya. Lalu dia jual kepada saya 1 juta. Akhirnya saya dapat duit. Saya utang sama dia 2 juta, dia utang lalu dia ngasih saya 1 juta. Jadi sepertinya orang itu ngasih duit 1 juta, tapi nanti saya ngembalikannya 2 juta. Saya ngembalikannya 2 juta. Nah, seperti itu adalah disebut dengan jual beli inah. Jual beli inah ini jual beli yang dipakai oleh orang, ya. Dia perlu duit, lalu dia ingin duitnya itu dipinjamkan kepada orang lain dengan keuntungan yang lebih banyak, ya. Lalu dipakailah teknik jual beli seperti ini, dan ini juga dilarang oleh syariat. Selanjutnya Bapak-bapak, kita baca hadis yang berikutnya. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, yang meriwayatkan dari ayahnya yaitu Shu'aib, yang meriwayatkan dari kakeknya yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Qala, Abdullah bin Amr berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal, maksudnya tidak boleh. Salafun pinjaman, wa bai'un sekaligus jual beli. Wala syartani fi bai'in. Tidak pula boleh melakukan 2 syarat di dalam 1 jual beli. Wala ribhu malam yudman. Dan juga tidak boleh, kata Nabi, mengambil keuntungan dari sesuatu yang belum pasti. Wala bai'u ma laisa indak. Dan tidak boleh menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Rawahu al-khamsah, diriwayatkan oleh imam yang 5. Imam yang 5 ini maksudnya adalah Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad. Wa sahahu Tirmidzi, hadis ini disahkan oleh Tirmidzi, dan juga Ibnu Khuzaimah wal Hakim dan Hakim, dan seterusnya. Nah, rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW menyebutkan ada beberapa transaksi jual beli yang dilarang. Yang pertama, beliau mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal, maksudnya tidak boleh, ya, seseorang melakukan transaksi pinjaman yang dikaitkan dengan jual beli, ya. Misalnya adalah ada seseorang mau beli barang, ya, tapi bayarnya secara tempo, lalu dia mengambilnya dengan cara meminjamkan uangnya. Jadi dia mengatakan begini, saya pinjam uang kepadamu, ya, 1 juta misalnya, ya, dengan syarat kamu menjualkan kepadaku barangmu itu dengan harga 2 juta secara tempo, ya. Jadi nanti dia ngasih saya 1 juta sebagai hutang, tapi hutangnya itu dikaitkan dengan dia menjual barang kepada saya dengan harga yang lebih. Nah, ini juga nanti terjadinya seperti terjadi riba, seperti yang bai'ul inah sebelumnya. Dia ngasih 1 juta tapi nanti dapat keuntungannya 2 juta. Ya, ini dilarang oleh syariat, ya. Begitu juga sebenarnya setiap pinjaman itu tidak boleh berkaitan atau mengandung adanya manfaat. Orang kalau meminjamkan uang kepada seseorang, dia tidak boleh mengambil keuntungan manfaat dari pinjaman yang dia berikan. Karena setiap tambahan manfaat dari pinjaman itu statusnya riba. Jadi misalnya begini, misalnya ada orang mau utang sama saya. Pak, saya mau hutang 1 juta. Oke, saya pinjamkan kamu 1 juta. Tapi syaratnya saya pinjam motor kamu ya seminggu. Ya, syaratnya saya
pinjem motor kamu ini seminggu. Boleh nggak seperti itu? Tidak boleh. Karena apa? Karena hutang itu syaratnya harus murni lillahi ta'ala. Karena hutang itu merupakan akad sosial, akad membantu orang lain, yang balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu mengambil balasan secara materi, maka balasan materi itu dianggap sebagai riba. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat dari orang yang minta pinjaman, maka dia dihitung sebagai riba. Ya, makanya kalau kita mau minjamkan uang, ya sudah pinjamkan saja, jangan dikait-kaitkan dengan kita minta jasa atau minta layanan dan lain sebagainya. Karena meskipun itu tidak berbentuk materi secara langsung, tapi itu memberikan keuntungan juga kepada peminjam, dan ini masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariat. Ya. Nah, rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah wala syartani fi bai'in, tidak boleh melakukan dua syarat di dalam satu jual beli. Ini memiliki beberapa contoh, ya. Misalnya dikatakan di sini bi'tu hadza naqdan bikadza wa nasi'atan bikadza. Saya jual barang ini kalau kontan sekian, kalau dia tempo sekian, ya. Jadi kemudian nggak menjelaskan mana yang diinginkan, maka itu tidak boleh, ya. Atau mengatakan juga di sini dikatakan, misalnya dia berkata bi'tuka hadza sil'ata bikadza ala an tabi'ani sil'atal fulaniyah bikadza. Saya jual kepadamu barangku ini, misalnya saya jual HP ku ini kepadamu dengan harga 1 juta dengan syarat kamu menjual barangmu yang itu kepadaku dengan harga sekian. Seperti yang tadi juga ini bentuknya, yang dalam hadis sebelumnya, yaitu dilarang. Jadi tidak boleh jual beli dalam satu kali jual beli, ya. Kemudian yang terakhir di sini Nabi SAW mengatakan wala ribhu ma la yudman, tidak boleh, ya, mengambil keuntungan yang belum jelas. Nah, ini dikatakan maksudnya adalah seperti dalam hadis yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu seseorang mengambil keuntungan dari jual beli sementara barangnya itu belum dia terima, belum menjadi milik dia secara penuh. Ya, yang saya contohkan tadi, misalnya saya beli makanan atau saya beli HP, sudah saya bayar, barangnya sedang proses dikirim. Ternyata HP tersebut ditawar oleh orang lain, ya, dengan harga yang miring, lebih mahal. Berarti kan saya dapat untung, ya. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Karena apa? Barangnya belum datang, belum saya terima. Saya belum tahu apakah nanti barang itu saya terima dalam keadaan bagus atau tidak, saya belum tahu. Jadi tidak boleh saya jual kepada orang lain meskipun ada untungnya. Maka di sini kata Nabi, dan tidak boleh mengambil keuntungan dari sebuah barang yang belum jelas kepastiannya menjadi milik kita. Dan yang terakhir, ya, di sini dikatakan wala bai'u ma laisa indak, dan tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milikmu. Salah satu syarat jual beli, barang yang kita jual itu merupakan barang kita. Kalau bukan barang milik kita, tidak boleh dijual. Misalnya saya punya tetangga punya motor, ya. Lalu motor tetangga itu saya pinjam. Di tengah jalan motornya ditawar oleh orang dengan harga yang mahal misalnya, ya. Akhirnya motornya saya jual, padahal bukan motor saya. Nah, itu tentu dilarang oleh syariat karena ini bukan miliknya. Tidak boleh menjual barang yang bukan menjadi miliknya. Kecuali kalau sudah diizinkan, dia pernah misalnya pemiliknya, tuh saya punya motor, mau saya jual. Kalau kamu ketemu ada pembeli, harganya cocok, jual saja. Nah, kalau sudah ada izin, maka kita boleh jual barang orang lain
karena sudah ada izinnya. Kalau belum ada izin maka dilarang oleh syariat. Terakhir hadirin, kita baca hadis yang ketiga. Ini salah satu penerapannya juga di zaman sekarang cukup banyak, yaitu yang disebut dengan bai'ul urbun. Ya, kalau bahasa kita jual beli urbun itu orang beli barang terus gak jadi. Ya, sementara dia sudah bayar DP. Nah, DP-nya itu boleh nggak diambil oleh si penjual? Ya, misalnya saya mau beli motor, terus dia mau jual motornya dengan harga tertentu. Saya belum ada duit, ya. Saya kasih dulu DP. Saya kasih DP, ya. Setelah saya kasih DP beberapa rupiah, setelah beberapa waktu saya berpikir ulang, ternyata saya nggak memerlukan motor itu, saya nggak jadi beli, ya. Tetapi DP-nya itu mau diambil oleh si penjual, boleh atau tidak? Ya. Nah, kita akan baca di sini, itu dalam syariat disebut dengan bai'ul urbun. Nah, bai'ul urbun ini hadirin dilarang oleh para ulama, mayoritas ulama berdasarkan hadis yang akan kita baca ini. Wa anhu radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari beliau, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Ini dalam riwayatnya urban. Kalau sekarang banyak disebutnya urbun, ya hampir sama maknanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli urban atau urbun, ya. Nah, hadis ini hadirin diambil oleh para ulama, mayoritas ulama, maka mereka melarang jual beli seperti yang saya gambarkan tadi. Yaitu orang sudah menyerahkan sebagian harga, tetapi kemudian transaksi jual belinya batal. Ya, karena batal maka DP atau harga yang sudah diberikan itu diambil oleh si penjual. Maka hal itu dilarang oleh mayoritas ulama, ya, berdasarkan hadis yang disebutkan ini. Tidak boleh. Tetapi ada sebagian kecil ulama yang membolehkannya, yaitu para ulama dari mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali ini salah satu dari 4 mazhab yang mengatakan bahwa hadis yang barusan dibaca ini, hadis dari Abdullah bin Amr ini adalah hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Jadi dia tidak mau ambil. Sementara ada kisah lain, ada sebuah transaksi yang dilakukan di zaman Nabi, yang dilakukan oleh Sofwan namanya, yang menjual rumahnya, terjadi di zaman Nabi. Dan dalam kisah itu, ya, Sofwan itu mengambil DP dari yang sudah dibayarkan oleh pembeli yang batal membeli rumahnya. Jadi mazhab Hambali pakai kisah Sofwan ini. Nah, tapi umumnya para ulama menggunakan hadis yang kita baca ini karena dianggapnya merupakan hadis yang secara syarat kesahihannya terpenuhi sehingga bisa diambil atau dilaksanakan hukum yang terkandung di dalamnya. Maka menurut umumnya ulama, jual beli urbun seperti itu, yaitu mengambil DP, itu hukumnya adalah tidak boleh. Yaitu adalah pendapat kebanyakannya para ulama. Baiklah rahimakumullah, inilah pembahasan kita untuk sementara berkaitan dengan bab tentang jual beli yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan oleh syariat. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita atau di luar materi, kami persilahkan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarian. Yo. Duit, maksudnya apa yang nak dijualnya itu? Duitnya sudah 5 juta itu. Menjual berarti itu menjual hak arisan, Pak, ya. Menjual hak arisan. Saya kurang paham ini, Pak. Saya tidak bisa jawab karena baru ini. Yo, gawe siapa ini? Gawe ibu-ibu, ya.
Ngapalah arisan dibeli? Supaya karena dia butuh duit. Masalahnya itu Pak, masalahnya ini ada mungkin kemungkinan riba karena yang dijual 5 juta, yang diterima adalah 6 juta kan begitu. Nah ini tapi kalau dilihat dari sisi sini ini riba. Tapi kalau yang dia jual itu haknya, hak untuk menerima arisan. Kan kadang-kadang arisan itu sudah ditentukan kan? Itu arisan per bulan. Bulan ini si fulan, bulan ini si fulan kan begitu. Nah, terus ya digoncang dulu kan? Nah, terus dia nak beli yang hak yang bulan ketiga misalnya. Allahu a'lam, belum pacak jawab ini Pak. Agak dipikir dulu, agak ditanya dulu Pak. Mohon maaf ya, tidak tahu ini. Allahu a'lam. Oke, kita lihat dulu. Ada lagi Bapak-bapak? Baiklah Bapak-bapak rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban barakan wasi'a. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حولا شق ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.